गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण क्लास 9 ची एक पोएम शिकणार आहोत. तर यू नो दॅट धिस पोएम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर यू. तर इन धिस पोएम द पोएट इज टॉकिंग अबाउट हिज फादर and he requested his father, please listen. So what is the name of our poem? Please listen. Please listen. कृपया ऐका. Please listen. Here the teenagers teenagers म्हणजे काय, तर या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर 13 ते 19 वर्ष वयातील मुलांना आपण काय म्हणत असतो, टीनेजर म्हणतो. लक्षात, these are the teenagers boys and they are requesting their parents. ठीक आहे ना. and the elder ones, जे मोठे माणसं आहेत ते मोठे माणसं काय करत असतात की आपलं ऐकत नाही. and they should listen their children, त्यांनी त्यांच्या मुलांचं ऐकायला पाहिजे. but here poet is suggesting some types of the idea and he asked his father, please listen. प्लीज लिसन म्हणजे ही इज रिक्वेस्टेड टू हिज पॅरेंट्स, प्लीज लिसन, कृपया ऐका. इफ यू विल लिसन देन आय विल अंडरस्टँड युअर फिलिंग अँड इरॅशनल फिलिंग्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मी. म्हणजे त्याच्या मनामध्ये ज्या तर्कविसंगत अशा प्रकारच्या भावना निर्माण होत आहेत हे कवी या ठिकाणी सांगतोय. अँड द पोएट इज अननोन. हा कवी कसा आहे, अननोन आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशी एक कविता, सुंदर कविता आता आपण या ठिकाणी क्लास 9 ची शिकणार आहोत. दॅट इज अ प्लीज लिसन. ओके, आता मी सुरुवातीला या ठिकाणी कविता रीड करेल आणि तुम्ही या ठिकाणी कृपया काय करा, अतिशय शांततेने ऐकून घ्या. अँड देन आय विल टेल यू लाईन बाय लाईन दिस पोएम. ओके. व्हेन आय आस्क यू टू लिसन टू मी and you start giving me advice, तुम्ही मला सल्ले देता. you have not done what I asked. when I ask you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way. I shouldn't feel that way. You are trampling on my feelings. When I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem, you have failed me. Strange as that may seem. Listen. All I ask is that you listen. Don't talk or do. Just hear me. Advice is cheap. 20 cents will get you both dear Abbey and Billy Graham in the same newspaper. And I can do for myself. I'm not helpless. Maybe discouraged and faltering, but not helpless. When you do something for me that I can and need to do for myself, you contribute to my fear and inadequacy. But when you accept as a simple fact that I feel what I feel, no matter how irrational, then I can stop trying to convince you and get about this business of understanding what's behind these irrational feelings. And when that's clear, the answers are obvious and I don't need advice.
I don't need advice. I don't need advice. Irrational feelings make sense. Irrational feelings make sense when we understand what's behind them. Perhaps that's why prayer works. Perhaps that's why prayer works sometimes for some people, because God is mute. Because God is mute. God is mute. God is mute. And He doesn't give advice. She doesn't give advice or try to fix things. God just listen. God just listen and lets you work it out for myself. So please, and just hear me. Just hear me. And if you want to talk, wait a minute for your turn and I will listen to you. The author is unknown. In this poem, the author is unknown. तर विद्यार्थी मित्रांनो, चला आता आपण या ठिकाणी कविता लाईन बाय लाईन शिकणार आहोत. या कवितेचे एक्सप्लेनेशन बघूया लाईन बाय लाईन. तर प्लीज लिसन. इन दिस पोएम द पोएट इज टॉकिंग about the listening, the importance of listening. This poem is written by an anonymous, म्हणजे एका निनावी कवीने ही कविता लिहिली आहे मित्रांनो. and the speaker of the poem seems to be an adolescent. म्हणजे या कवितेतला जो कवी आहे तो कसा आहे, ॲडोलसंट आहे. ॲडोलसंट आहे म्हणजे काय, तर अतिशय या ठिकाणी टीनेजर आहे. कसा आहे तो, टीनेजर आहे. आणि यंग पर्सन हु इज डेव्हलपिंग फ्रॉम चाइल्ड इन टू ॲडल्ट, म्हणजे हा तरुण आहे परंतु आता तो या ठिकाणी डेव्हलप होत चाललेला आहे. म्हणजे ही इज डेव्हलपिंग फ्रॉम अ चाइल्ड इन टू ॲडल्ट, म्हणजे आता मोठा होत चाललेला आहे. म्हणून या ठिकाणी कवी आपल्या वडिलांना विनंती करत आहे. ही रिक्वेस्टिंग हिज पॅरेंट्स प्लीज लिसन. ओके, म्हणून तो आपल्या वडिलांना विनंती करत आहे की तुम्ही माझं ऐकून घ्या. म्हणजे शी कुड बी टॉकिंग टू हर पॅरेंट्स और हिज हर पॅरेंट, म्हणजे इथं या ठिकाणी तो आपल्या वडिलांना बोलत असावा. तर बघा लाईन बाय लाईन आपण या ठिकाणी कविता बघूया. कवीनं या ठिकाणी लाईन बाय लाईन आपल्याला काय सांगितलेलं आहे बघा. व्हेन आय आस्क यू टू लिसन टू मी अँड यू स्टार्ट गिव्हिंग मी ॲडवाइस, यू हॅव नॉट डन व्हॉट आय आस्क्ड. व्हेन आय आस्क यू टू लिसन टू मी, जेव्हा मी तुम्हाला या ठिकाणी विचारतो, आस्क म्हणजे काय, विचारणे. जेव्हा मी तुम्हाला विचारतो की टू लिसन म्हणजे माझं ऐका. व्हेन आय आस्क यू टू लिसन टू मी म्हणजे काय, माझ्यावालं तुम्ही ऐकण्याचा प्रयत्न करा. आणि तेव्हा तुम्ही काय करता, अँड यू स्टार्ट गिव्हिंग मी ॲडवाइस, म्हणजे ॲट दॅट टाइम पॅरेंट्स गिव्ह ॲडवाइस देअर चिल्ड्रन. म्हणजे आईवडील काय करतात की मुलांचं ऐकून घेण्याच्या ऐवजी त्यांना सल्ले देतात. गिव्हिंग देम ॲडवाइस, लक्षात. बट हिअर पोएट इज टॉकिंग हिज ओन पॅरेंट अँड सो ही सेज दॅट और ही रिक्वेस्टेड दॅट की यू स्टार्ट म्हणजे काय, हिज पॅरेंट स्टार्ट गिव्हिंग हिम ॲडवाइस. त्याचे आईवडील त्याला सल्ले देतात. आणि जर या ठिकाणी हे जे सल्ले आहेत ते सल्ले या ठिकाणी कवीला आता नको आहेत, लक्षात. पण इन्स्टेड ऑफ म्हणजे याच्या ऐवजी यू हॅव नॉट डन व्हॉट आय आस्क्ड, म्हणजे मी जे विचारले ते तुम्ही केलेलं नाहीये. यू हॅव नॉट डन, नाही परफेक्ट ॲक्शन आहे. म्हणजे यू हॅव नॉट डन, तुम्ही ते केलेलं नाहीये, लक्षात. म्हणजे द पोएट्स रिक्वेस्ट हिज फादर की they had not done or he had not done what he asked. त्यांनी जे विचारलेलं आहे ते त्याच्या वडिलांनी या ठिकाणी केलेलं नाहीये. म्हणजे इट इज क्लिअर दॅट यू हॅव नॉट डन व्हॉट आय आस्क्ड. म्हणजे एक गोष्ट स्पष्ट आहे की मी जी गोष्ट तुम्हाला विचारतोय ती गोष्ट तुम्ही करण्याचा प्रयत्न केलेला नाहीये. बघा सेकंड स्टँजामध्ये बघूया आपण. व्हेन आय आस्क यू टू लिसन टू मी अँड यू बिगिन टू टेल मी वाय, I shouldn't feel that way. You are trampling on my feelings.
अँड व्हेन आय आस्क, बघा दिस लाईन इज रिपीटेड. सो हिअर पोएट यूज रिपिटेशन, म्हणजे कवीनं कुठला अलंकार वापरलेला आहे, रेपिटेशन वापरलेला आहे. लक्षात, म्हणजे द पोएट रिपीटेड सम लाईन हिअर अँड सो इट इज अ रेपिटेशन. व्हेन आय आस्क यू टू लिसन टू मी, म्हणजे मी जेव्हा तुम्हाला विचारतोय की तुम्ही माझं ऐका, अँड यू बिगिन. बिगिन म्हणजे काय, सुरुवात करणे. इथं स्टार्ट देण्यात आलेलं होतं, आता इथं बिगिन म्हटलेलं आहे. टू टेल मी, आणि तुम्ही मला सांगता. टू टेल म्हणजे काय, सांगता. लक्षात, मी वाय आय शुडंट फील दॅट वे, म्हणजे की मी जेव्हा तुम्हाला विचारतो तेव्हा आय शुडंट फील दॅट वे, म्हणजे आय शुडंट फील. सो यू आर सिम्पली इग्नोरिंग, यू आर सिम्पली इग्नोरिंग माय फिलिंग्स, म्हणजे तुम्ही माझ्या भावना या ठिकाणी काय करत आहात, इग्नोर करत आहात. इग्नोर करत आहात म्हणजे दुर्लक्ष करत आहात. आय शुडंट फील दॅट वे, म्हणजे मला तसं वाटत नाहीये. कवी काय म्हणत आहे, ही शुडंट फील दॅट वे, यू आर ट्रॅम्पलिंग माय फिलिंग, म्हणजे यू आर निग्लेक्टिंग और यू आर इग्नोरिंग माय फिलिंग. द पोएट सेज दॅट हिज पॅरेंट्स और एल्डर वन्स आर ट्रॅम्पलिंग देअर फिलिंग्स, म्हणजे ते त्यांच्या भावना या ठिकाणी ट्रॅम्पलिंग करायला लागलेत. ट्रॅम्पलिंग करायला लागलेत म्हणजे काय, तर पायदळी तुडवत आहे, नाही. आर ट्रॅम्पलिंग, इट इज अ कंटिन्युअस ॲक्शन, म्हणजे ते सातत्यानं तुडवत आहे. दे आर कंटिन्युअसली ट्रॅम्पलिंग देअर फिलिंग्स, म्हणजे आईवडील आपल्या मुलांच्या कधी कधी ऐकून न घेता त्यांच्या भावना काय करत असतात, या ठिकाणी ट्रॅम्पलिंग करण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे ईच अँड एव्हरी चाइल्ड थिंक दॅट देअर पॅरेंट्स शुड लिसन समथिंग, दे शुड नॉट गिव्ह द ॲडवाइस, म्हणजे आईवडिलांनी सल्ला देऊ नये असं मुलांना वाटत असतं. पण केव्हा, वेन दे टर्न इन टू ॲडल्ट, जेव्हा या ठिकाणी मुलं या ठिकाणी मोठमोठाले होत असतात. आता आपल्याला माहिती आहे की 13 ते 19 वर्ष वयातलं हे जे वय आहे ते काय आहे, या ठिकाणी मोठं होण्याचं वय आहे. आणि यावेळेस मुलं मोठं होत असतात, आणि मोठे होत असताना मुलांना सल्ल्याची गरज नसते, त्यांना आपोआप या ठिकाणी काय होत असतात, सल्ले कळत असतात. म्हणून कवी या ठिकाणी आता या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे की तुम्ही मला सल्ले देऊ नका. लक्षात, कारण सल्ले देते तुम्ही देतायत आणि माझ्या भावनांना पायदळी तोडवण्याचा काय करत आहात, प्रयत्न करत आहात. लक्षात, बघा पुढे कवी काय म्हणतोय की व्हेन आय आस्क यू टू लिसन टू मी, बघा ही सुद्धा लाईन रिपीटेड आहे. अँड यू फील यू हॅव टू डू समथिंग, आणि तेव्हा तुम्हाला वाटतं, यू फील, म्हणजे द पोएट सेज दॅट हिज पॅरेंट्स फील यू हॅव टू म्हणजे काय, तुम्हाला काहीतरी करायचं आहे. हॅव टू डू, लक्षात, हॅव टू अशा प्रकारचा या ठिकाणी आपण वापर करत असतो. तसं कवीने या ठिकाणी म्हटलेलं आहे की यू हॅव टू डू समथिंग टू सॉल्व माय प्रॉब्लेम, म्हणजे यू डू नॉट लिसन माय फिलिंग्स, तुम्ही माझ्या भावना ऐकत नाहीत, तुम्ही माझ्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत नाहीत, पण त्यावेळेस या ठिकाणी तुम्ही काय करत असता, यू फील यू हॅव टू डू समथिंग, तुम्हाला वाटतं की त्याच्या समस्या सोडवण्यासाठी आपण काहीतरी केलं पाहिजे, की त्याची समस्या सुटली पाहिजे, याच्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करता, पण तुम्ही ऐकून घेत नाही. म्हणजे मला जर एखादी समस्या असेल तर ती समस्या तुम्ही सोडवता, पण तुम्ही माझं ऐकून घेत नाही, की म्हणून या ठिकाणी यू हॅव फेल्ड मी, आणि त्यामुळे या ठिकाणी मी अपयशी झालेलो आहे. म्हणजे आय बिकेम फेल्युअर बिकॉज ऑफ युअर ॲडवाइस, यू आर गिविंग मी लॉट्स ऑफ ॲडवाइस बट यू आर नॉट लिसनिंग, सो प्लीज लिसन. म्हणून या ठिकाणी पोएट आर रिक्वेस्टिंग हिज पॅरेंट्स अँड यू आर रिक्वेस्टेड टू लिसन, तुम्हाला सल्ला आहे की तुम्ही ऐकण्याचा प्रयत्न करा. यू हॅव फेल्ड म्हणजे तुम्ही मला हताश केलेलं आहे, तुम्ही मला हताश केलेला आहे. स्ट्रेंज ॲज दॅट मे सीम, आणि स्ट्रेंज ॲज दॅट मे सीम, आता ही गोष्ट या ठिकाणी नक्कीच काय असणार आहे, की थोडीशी वेगळी असणार आहे. म्हणजे दॅट इज द डिफरंट वे आय एम टॉकिंग यू, म्हणजे दॅट मे सीम, आता या गोष्टीवरून असं दिसत आहे की ही गोष्ट थोडीशी तुम्हाला वेगळी वाटेल, परंतु लक्षात ठेवा की तुम्ही माझ्या समस्या सोडवण्याच्या ऐवजी, तुम्ही मला सल्ला देण्याच्या ऐवजी तुम्ही या ठिकाणी काय करा, की माझं ऐकून घ्या. ओके,
आता बघा दुसऱ्या याच्यामध्ये कवी काय म्हणतोय, लिसन, बघा एक्सक्लेमेटरी मार्क वापरलेला आहे. ऑल आय आस्क इज दॅट यू लिसन, म्हणजे मी सर्व काही जे विचारतोय, आय आस्क म्हणजे हिअर द पोएट आस्क इज दॅट, ते ऐकलं गेलं पाहिजे. काय जे मी विचारतोय ते तुम्ही ऐकून घ्या. दॅट यू लिसन, डोंट टॉक, बोलू नका, नॉट टू टॉक, लक्षात, नॉट टू टॉक और डोंट टू गिव्ह मी ॲडवाइस और डू, जस्ट हिअर मी. हिअर पोएट यूज्ड दॅट, जस्ट हिअर मी, फक्त माझं ऐकून घ्या. कारण लिसनिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर यू. इफ यू गिव्ह मी ॲडवाइस और इफ यू सॉल्व माय प्रॉब्लेम, देन दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. ॲडवाइस इज चीप, ॲडवाइस इज चीप, कारण सल्ले या ठिकाणी स्वस्तात मिळतात. ॲडवाइस कसे येतं, या ठिकाणी अतिशय स्वस्तात असतं, लक्षात. एव्हरीवन कॅन गिव्ह अस ॲडवाइस बट दे डू नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लेम. लोक सल्ले देतात, लोक घर बांधण्याचा सल्ला देतात, पण पैसे देतात का, नाही. लोक अभ्यास करायला सल्ला देतात, परंतु कुठं या ठिकाणी जॉईनिंग व्हायचंय, कुठं फीस भरायची, किती भरायची, याचा सल्ला देत आहेत का, नाही. म्हणजे याच्यासाठी ते मदत करत नाहीत. म्हणून या ठिकाणी ॲडवाइस इज चीप, सल्ले या ठिकाणी स्वस्त असतात. 20 cents विल गेट यू बोथ डिअर ॲबे अँड बिलीग्राम, म्हणजे तुम्हाला हे 20 सेंटला मिळतील. आता सेंट म्हणजे काय, तर इट इज अ व्हॅल्यूलेस अमाऊंट, ठीक आहे नाही, अतिशय कमी अशा प्रकारची अमाऊंट आहे, जे की आपण पाहतो आपल्याकडे आता 50 पैसे आहेत, 50 पैसे, ठीक आहे नाही. म्हणजे वी कांट बाय समथिंग बाय दॅट मनी. आता आपण त्या पैशानं काही खरेदी करू शकत नाही, ठीक नाही. म्हणून या ठिकाणी 20 पैशामध्ये आपल्याला काही गोष्टी मिळू शकतात का, नो, वी कांट गेट अ 20 cents एनिथिंग. बट हिअर पोएट सेज दॅट की we will get you both dear Abe and Gram and Billy Graham in the same newspaper. Advice is cheap. सल्ले काय तर स्वस्त आहेत. 20 cents will get you both dear Abe and Billy Graham. म्हणजे सल्ले स्वस्त असतात आणि ते तुम्हाला मिळतील. मिळतील म्हणजे काय, विल गेट, इट इज अ फ्युचर ॲक्शन. पण कुठं, या ठिकाणी पोएट सेज दॅट बोथ डिअर Abe and Billy Graham, these are the newspaper. या न्यूजपेपरच्या स्तंभामध्ये इन द सेम न्यूजपेपर. आता यू विल गेट, यू नो दॅट लॉट्स ऑफ न्यूजपेपर इन आवर डे टू डे लाईफ अँड वी रीड. इन दॅट न्यूजपेपर वी कॅन गेट अ लॉट्स ऑफ ॲडवाइसेस. तिथं आपल्याला अनेक सल्ले मिळत असतात. तसं कवीनं इथं आपल्याला सल्ल्याचं वर्णन केलेलं आहे की सल्ले कुठं मिळतात, तर 20 पैशामध्ये, 20 सेंटमध्ये आपल्याला ह्या ठिकाणी मिळतात. अँड बोथ डिअर आबे अँड बिली ग्राम, म्हणजे ह्या आबे अँड बिली ग्राम हे न्यूजपेपर आहेत, त्याच्यामध्ये मिळतात इन द सेम न्यूजपेपर. अँड आय कॅन डू फॉर माय सेल्फ, आय एम नॉट हेल्पलेस. बट हिअर पोएट रिक्वेस्टेड टू हिज पॅरेंट, ही इज एबल टू डू फॉर हिमसेल्फ. तो त्याच्या स्वतःसाठी गोष्टी करण्यामध्ये समर्थ आहे. म्हणजे ही कॅन सॉल्व हिज ओन प्रॉब्लेम अँड ही इज नॉट हेल्पलेस. आणि कवी म्हणत आहे की मी काही हेल्पलेस नाही आहे, म्हणजे मला या ठिकाणी मी काही आता या ठिकाणी अशा काही गोष्टी करू शकत नाही असं नाही आहे. आय कॅन डू लॉट ऑफ थिंग्स इन माय लाईफ आणि आय हॅव अ पॉवर, म्हणजे माझ्याकडे आता शक्ती आहे आणि माझ्याकडे विचारही आहेत. मे बी म्हणजे कदाचित, डिस्करेज्ड अँड फॉल्टरिंग, जरी कदाचित या गोष्टी डिस्करेज असल्या तरी, म्हणजे कधी कधी मला त्या गोष्टी हताश करतील, लक्षात, म्हणजे डिस्करेज करतील. समटाइम्स आय विल डिस्करेज, समटाइम्स आय विल डिस्टर्ब इन माय लाईफ. कधी कधी मी माझ्या जीवनामध्ये या ठिकाणी डिस्टर्ब होईल. पण लक्षात घ्या की या ठिकाणी काय, अँड फॉल्टरिंग म्हणजे काय, टू बी हेजिस्टंट, अडखळणे. कधी कधी मी या माझ्या जीवनामध्ये ह्या समस्या सोडवत असताना अडखळेल, लक्षात. म्हणजे व्हेन आय विल सॉल्व द प्रॉब्लेम इन माय लाईफ, ॲट दॅट टाइम आय विल डिस्करेज अँड आय विल बी डिस्करेज्ड अँड फॉल्टरिंग बट नॉट हेल्पलेस. म्हणजे मी काही या ठिकाणी हेल्पलेस नाही आहे आता, आलं लक्षात. म्हणून बघा कवी अतिशय सुंदरपणे आपल्या विचार या ठिकाणी मांडत आहे.
बघा पुढे या ठिकाणी तिसऱ्या स्टांजामध्ये आपल्याला पुढच्या स्टांजामध्ये काय देण्यात आलेले, व्हेन यू डू समथिंग फॉर मी, जेव्हा तुम्ही माझ्यासाठी काहीतरी करता, दॅट आय कॅन म्हणजे तुम्ही माझ्यासाठी जे करता ते मी करू शकतो, म्हणजे ही कॅन डू दॅट थिंग्स इन हिज लाईफ. कवी म्हणतोय की मी माझ्या जीवनामध्ये त्या गोष्टी करायला आता समर्थ आहे. आय नीड टू डू फॉर माय सेल्फ, आणि प्लीज आय कॅन डू दॅट थिंग्स फॉर माय सेल्फ म्हणजे फॉर हिमसेल्फ, मला माझ्या त्या गोष्टी आता करू द्या. यू कॉन्ट्रीब्यूट, बघा कॉन्ट्रीब्यूट म्हणजे काय, योगदान देणे. तुम्ही काय करायला लागलात, योगदान द्यायला लागलात. योगदान द्यायला म्हणजे हातभार लावायला लागलात. कशामध्ये हातभार लावायला लागलात, की यू कॉन्ट्रीब्यूट टू माय फिअर म्हणजे माझ्या जी भीती आहे, माझ्या मनामध्ये जी भीती आहे की मी अपयशी होईल का यशस्वी होईल, ही मनामध्ये जी भीती आहे त्या भीतीसाठी मला प्रयत्न तुम्ही करू देत नाहीयेत. अँड इनॲडिक्वेसी, माझ्या मनामध्ये ज्या कमतरता आहेत त्याच्यासाठी तुम्ही मला प्रयत्न करत नाहीयेत. त्याच्या उलट तुम्ही काय करत आहात, यू कॉन्ट्रीब्यूट म्हणजे तुम्ही भर घालत आहात टू माय फिअर अँड इनॲडिक्वेसी, माझ्या भीतीमध्ये आणि कमतरतेमध्ये तुम्ही भीती घालण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करत आहात, असं या ठिकाणी कवीनं आपल्याला सांगितलेलं आहे. आपल्या वडिलांना तो परत परत विनंती करायला लागलेला आहे. आता बघा पुढे बघूया आपण. बट व्हेन यू ॲक्सेप्ट ॲज अ सिम्पल फॅक्ट दॅट आय फील व्हॉट आय फील म्हणजे जेव्हा तुम्ही ह्या साध्या साध्या गोष्टी ॲक्सेप्ट कराल, म्हणजे व्हेन यू ॲक्सेप्ट फादर, व्हेन यू विल ॲक्सेप्ट ॲज अ सिम्पल फॅक्ट म्हणजे दीज आर द सिम्पल फॅक्ट, या साधं वास्तव आहे की दॅट आय फील व्हॉट आय फील म्हणजे मला जे वाटतंय ते तुम्हालाही वाटायला पाहिजे, नो मॅटर हाऊ इरॅशनल म्हणजे या ठिकाणी याच्यात काही वेगळी गोष्ट नाहीये. नो मॅटर म्हणजे काय, की वेगळी बाब नाहीये. देअर इज नो मॅटर. लक्षात की हाऊ इरॅशनल म्हणजे काय, तर्कविसंगत. मी जे बोलत आहे ते काही तर्कविसंगत नाहीये. लक्षात म्हणजे नॉट एंडोड विथ अ रिझन, तर्कविसंगत किंवा विवेकशून्य असं वाटत असेल तुम्हाला, पण हे तर्कविसंगत जरी असलं, देन आय कॅन स्टॉप ट्राईंग टू कन्व्हिन्स यू. आय कॅन स्टॉप म्हणजे मी थांबू शकतो, म्हणजे ही कॅन स्टॉप ट्राईंग टू कन्व्हिन्स यू अँड गेट अबाउट दिस बिझनेस ऑफ अंडरस्टँडिंग व्हॉट्स बिहाइंड ऑफ इरॅशनल फिलिंग. पण लक्षात घ्या की या तर्कविसंगत भावनेच्या पाठीमागे मला काहीतरी सांगायचं आहे, म्हणजे आय वॉन्ट टू टेल समथिंग बाय द बिहाइंड धिस इरॅशनल फिलिंग म्हणजे ही तर्कविसंगत विवेकशून्य या ठिकाणी माझ्या ज्या भावना आहेत, या भावनेतून मला तुम्हाला काही सांगायचं आहे की आय एम रिक्वेस्टिंग यू टू लिसन समथिंग इन माय लाईफ अँड देन आय विल सॉल्व माय प्रॉब्लेम माय सेल्फ. अँड बघा पुढे कवी काय म्हणतोय, अँड व्हेन दॅट्स क्लिअर, जेव्हा ही गोष्ट स्पष्ट होईल, द आन्सर्स आर ओबियस म्हणजे काय, स्पष्ट आहेत, क्लिअर आहेत. अँड आय डोंट नीड ॲडवाइस अँड द पोएट इज टायर्ड नाऊ. कवी आता थकलेला आहे आणि तो म्हणत आहे ही डझंट नीड ॲडवाइस, कवीला सल्ल्याची गरज नाहीये, म्हणजे ही ऑर सी डझंट ॲडवाइस ऑफ एल्डर वन्स म्हणजे मोठमोठाल्या माणसांचे त्यांना आता सल्ले नकोय. दे डोंट वॉन्ट देअर हेल्प, त्यांना त्यांची मदत नकोय, की दे वॉन्ट टू सॉल्व देअर ओन प्रॉब्लेम बाय दॅमसेल्फ, त्यांना त्यांच्या समस्या त्यांच्या हक्कानं सोडवायच्या आहेत. म्हणून या ठिकाणी हे मुलं आता विनंती करताना दिसत आहेत की या ठिकाणी आम्हाला सल्ल्याची गरज नाहीये, म्हणजे कवी म्हणतोय की मला सल्ल्याची गरज नाहीये. इरॅशनल फिलिंग्स मेक सेन्स म्हणजे ही जी काही विवेकशून्य प्रकारची भावना आहे त्याच्यातून या ठिकाणी सेन्स निर्माण होईल, म्हणजे दॅट कॅन मेक अ सेन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. संवेदना, सेन्स म्हणजे काय, संवेदना निर्माण होतील. व्हेन वी अंडरस्टँड व्हॉट बिहाइंड देम, व्हेन यू विल अंडरस्टँड व्हॉट्स बिहाइंड देम द इरॅशनल फिलिंग, या तर्कविसंगत आणि विवेकशून्य भावनेच्या पाठीमागे काय आहे ही जर तुम्ही ऐकून घेण्याचा प्रयत्न केला, इफ यू विल अंडरस्टँड माय फिलिंग ऑफ व्हॉट्स बिहाइंड देम, याच्या पाठीमागे काय आहे तर नक्कीच तुम्हाला या ठिकाणी कळेल. बघा, परहॅप्स कदाचित, दॅट्स वाय प्रेयर वर्क्स
आणि त्याच्यामुळेच या ठिकाणी तुम्हाला माहिती आहे की प्रेयर म्हणजे काय, की ह्या ज्या प्रार्थना असतात त्या काम करतात. समटाइम्स फॉर सम पीपल, आणि कधी कधी काही लोकांसाठी. बिकॉज गॉड इज म्यूट, कारण देव या ठिकाणी म्यूट आहे. आलं लक्षात. गॉड कांट स्पीक एनिथिंग, म्हणजे देव काहीच बोलत नाही. आलं लक्षात. अँड ही डझंट गिव्ह ॲडवाइस, तो सल्लाही देत नाही. म्हणजे गॉड डझंट ॲडवाइस टू एनीवन. म्हणजे हिअर द पोएट कन्व्हिन्स हिज पॅरेंट्स और कन्व्हिन्स हिज फादर दॅट की गॉड डझंट गिव्ह ॲडवाइस, देव सल्ला देत नाही. ट्राय टू फिक्स थिंग्स, म्हणजे एखादी गोष्ट आपल्याला या ठिकाणी प्रयत्न करायची असते की फिक्स करायची असते, तेव्हा देव आपल्याला कुठलाही सल्ला देत नाही. तर तो काय करतो, जस्ट लिसन. गॉड जस्ट लिसन, देव फक्त ऐकतो. आता यू नो दॅट गॉड कांट गिव्ह द ॲडवाइस टू एनीवन, म्हणजे गॉड डझंट गिव्ह ॲडवाइस टू एनीवन, देव कोणाला सल्ला देत नाही. देव काय करतो की नुसतं ऐकतो. म्हणजे ही जस्ट लिसन टू एव्हरी प्रेयर, आणि प्रेयर वर्क्स, कारण प्रार्थना करणाऱ्यांचं भक्ताचं तो या ठिकाणी ऐकत असतो. अँड लेट्स यू वर्क, अँड लेट्स यू वर्क इट आउट फॉर माय युअर सेल्फ. सो प्लीज, आणि सो प्लीज. लास्टली और फायनली द पोएट रिक्वेस्टेड टू हिज फादर, प्लीज लिसन, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिसन अँड जस्ट हिअर मी. कृपया तुम्ही माझं ऐकण्याचा तरी प्रयत्न करा, किंवा या ठिकाणी ऐका तरी, हेअर तरी करा. हेअर म्हणजे काय, विदाउट पेईंग अटेन्शन, म्हणजे लक्ष न देता फक्त तुम्ही ऐकलं तरी चालेल, परंतु ऐकण्याचा प्रयत्न करा. की अँड इफ यू डोंट, अँड इफ यू वॉन्ट टू टॉक, जर तुम्हाला माझ्यासोबत बोलायचं आहे, म्हणजे हिअर द कंडिशनल सेंटेन्स इज गिवन हिअर. बघा, इफ यू वॉन्ट टू टॉक, here the poet says that his father, he wants to talk. wait a minute म्हणजे to wait a minute, तुम्ही या ठिकाणी काही वेळ वाट पहा, म्हणजे थोडा वेळ वाट पहा. for your turn, when your turn will come, म्हणजे जेव्हा तुमची वेळ येईल तेव्हा मी तुमचं ऐकून घेईल. म्हणजे I am ready to listen to your advices or anything in your life. मी तुमच्या जीवनातल्या प्रत्येक गोष्टी ऐकायला तयार आहे, आणि कृपया तुम्ही या ठिकाणी माझं ऐकून घेण्याचा प्रयत्न करा. तर बघा, अशा पद्धतीनं कवी परत सांगत आहे, अँड आय विल लिसन टू यू, मी तुमचं ऐकून घेईल. म्हणजे द स्पीकर ऑफ द पोएम जस्ट वॉन्ट्स टू बी हर्ड, अँड इफ द अदर पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक, म्हणजे जर दुसरे या ठिकाणी बोलायचं असेल, ही ऑर सी शुड वेट, तुम्ही वाट पाहायला पाहिजे की टिल his or her turn for speaking comes, and the speaker of the poem is ready to listen the other patiently or silently. आणि या ठिकाणचा हा जो कवी आहे तो सर्व गोष्टी ऐकून घ्यायला तयार आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीने तुम्हाला आता ही कविता लाईन बाय लाईन कळालेली असेल. तर द ऑथर ऑर द पोएट इज अ अननोन. बघा, थोडक्यात आणखी मी तुम्हाला सांगेल की व्हॉट इज द थीम ऑफ दिस पोएम. तर या कवितेची थीम काय आहे, द स्पीकर डज नॉट नीड हेल्प ऑर ॲडवाइस, म्हणजे त्याला सल्ल्याची गरज नाहीये. ही वॉन्ट्स अ पेशंट लिस्नर हू हिअर्स हर आउट. द स्पीकर ऑफ द पोएम, आणि या कवितेतला जो कवी आहे, साऊंड्स व्हेरी रिअलिस्टिक, आणि खरोखरच त्याचा जो आवाज आहे तो कसा आहे, रिअलिस्टिक आहे, व्हेरी रिअलिस्टिक. लक्षात. अबाउट हर हिज शॉर्टकमिंग्स अँड अपियर्स कॉन्फिडंट, आणि ही हॅज अ कॉन्फिडंट, आणि या कवीमध्ये आत्मविश्वास सुद्धा आहे. कॉन्फिडंट इनफ टू ओव्हरकम देम, आणि या समस्यावर मात करण्याची त्याच्यामध्ये क्षमता आहे. मोर एव्हर द स्पीकर वॉन्ट्स टू शॉर्ट आउट हर प्रॉब्लेम्स हिमसेल्फ ऑर हरसेल्फ, म्हणजे हा जो बोलणारा आहे, हा कवी आहे, त्याला स्वतःच्या समस्या स्वतः सोडवायच्या आहेत. म्हणून कवी पुन्हा विनंती करायला लागलेला आहे की जस्ट लिसन. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला या ठिकाणी माझं एक्सप्लेनेशन आवडलं असेल तर त्याला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, आणि लर्न इंग्लिश विथ पवार सर ह्या माझ्या चॅनलला भेट द्या. आणि तुम्हाला चिटचॅट,
आणि इंग्लिश वर्कशॉप हे 9वीच्या क्लासचे जर पाहिजे असतील तर सर्व काही गोष्टी तिथे मिळतील. तर विद्यार्थी मित्रांनो, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. हॅव अ नाईस डे. बाय. सी यू.